Hello everyone, I am Sneha, lecturer, Department of Physician Assistant, Express College of Pharmacy. Today we are going to see about nervous system. Nervous system oda major ana overview paapom. Nervous system வந்து major anatomically two subdivisions are divided ஆகுது. The one is central nervous system, the another one is peripheral nervous system. Central nervous system contains brain and spinal cord. Brain and spinal cord contain பண்ணிருக்கறதா இந்த central nervous system. Whereas peripheral nervous system further two more divide ஆகுது, sensory division and motor division. Sensory division is responsible for the senses and the motor division is responsible for the movements. Sensory division la வந்து visceral sensory division, somatic sensory division further two more divide ஆகுது. Motor division la பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான், visceral motor division and somatic motor division. இந்த visceral motor division further two more divide ஆகுது, sympathetic division, parasympathetic division. Sympathetic na அப்படினா என்னன்னா நம்ம பாடியில எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனையோ ஒரு ஸ்டிமுலையோ இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் தான் sympathetic டிவிஷன். whereas parasympathetic division என்ன ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராசஸை ரிலாக்ஸ் பண்றது. அதாவது sympatheticனா ஸ்டிமுலேஷன், parasympatheticனா ரிலாக்ஸேஷன். ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிலாக்ஸ் பண்றதாகட்டும், இது வந்து ஒரு பாசிவ் ப்ராசஸ். அடுத்து செல்ஸ் ஆஃப் தி நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம்ல என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குன்னா நியூரான், நியூரோக்ளியா. The functional unit of nervous system தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா nerve cell or neuron னு சொல்றோம். இந்த நிறைய neurons are made up ஆனதான் nervous system. Neuroglia or glia are supportive cells of the nervous system and that aid the functions of neurons. Neurons வந்து major structural and functional unit. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதான் இந்த glial cells. Neurons வந்து three fundamental physiological properties இருக்கு. excitability, conductivity, secretion. excitability னா ஒரு மூவ்மென்ட்க்கு ஹெல்ப் பண்றது, conductivity னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சிக்னல்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்றது, அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். secretions னா ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது நியூரான்ஸ். நியூரான்ஸ் வந்து அதோட பார்ட்ஸா மூணு பார்ட்டா டிவைட் பண்றாங்க. ஒன்னு சோமா ஆர் செல் பாடி, டென்ட்ரைட்ஸ், ஆக்சான்னு சொல்லிட்டு மூணா வந்து நியூரான்ஸை டிவைட் பண்றாங்க. Classification of neurons வந்து ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஒன்னு based on the structure, இன்னொன்னு based on the function. Based on the functionல பாத்தீங்கன்னா sensory, afferent neuron, interneuron, motor neuron. Based on the structure பாத்தீங்கன்னா unipolar, bipolar, multipolar, anaxonic neurons னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரோக்ளியா பாத்தீங்கன்னா four occur in the central nervous system ல பாத்தீங்கன்னா oligodendrocytes, ependymal cells, microglia, astrocytes னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் two occur in the peripheral central nervous system இந்த four cells. whereas peripheral nervous system ல Schwann cells, satellite cells னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்றோம். அடுத்து synaptic transmission. synapse the meeting point of the neuron or any other cell is called the synapse. இப்போ ஒரு நியூரான் இருக்கு, ஒரு மசில் கூட அட்டாச் ஆகுதுன்னா அந்த மசிலுக்கும் நியூரானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜங்ஷனை தான் இல்ல அந்த கனெக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சினாப்ஸ் சொல்றோம். அது பிட்வீன் ஒரு நியூரானுக்கு இருக்கலாம், ஒரு நியூரானுக்கு ஒரு மசிலா இருக்கலாம். ஒரு நியூரான் கூட வேற ஏதோ ஒரு செல் அட்டாச் ஆகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து சினாப்ஸ்னு சொல்றோம். சினாப்ஸ் பிட்வீன் நியூரான் அண்ட் மசில் செல்ஸ் வந்து ஒரு நியூரானா இருக்கலாம், நியூரான் மசில் செல்ஸா இருக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஒரு நியூரான் மசில் செல்ஸா இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். நியூரானா நர்வ், மசில்னா மஸ்குலர், neuromuscular junction. Synapse can be divided into two. One is chemical synapse, இன்னொன்னு electrical synapse. Next one is central nervous system. Central nervous system consists brain and spinal cord made up ஆனதா central nervous system. இந்த central nervous system எது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்னா cranium என்ற நம்ம skull bone இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம brain வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. brain ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு cranium இருக்க மாதிரி நம்மளோட spinal cord ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான இருக்கக்கூடியதான் vertebral column. இந்த ரெண்டு vertebral column cranium-உம் the vital organs ஆன brain and spinal cord outer surface இருந்து வரக்கூடிய injuries-ல வந்து prevent பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய structures. இந்த CNS-ல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா cerebrospinal fluid present ஆயிருக்கும். இந்த brain and spinal cord சுத்தி இருக்கக்கூடிய fluid தான் வந்து நம்ம cerebrospinal fluid னு சொல்றோம். இந்த cerebrospinal fluid என்னென்ன functions பண்ணும் அப்படின்னா பிரெயினுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கேரி பண்றது, அங்க இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை எக்ஸ்க்ரீட் பண்றது, அப்புறம் நம்ம பிரெயினுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி வராம குஷன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது இந்த cerebrospinal fluid. இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டால கம்போஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஒன்னு வந்து கிரே மேட்டர், இன்னொன்னு வந்து ஒயிட் மேட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து the major organ ஆன brain பத்தி பார்க்கலாம். The brain is a semi-spherical but soft, delicate, complex organ. It is the center of
கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்டகிரேஷன். நம்ம பாடியோட கண்ட்ரோல் சென்டரே வந்து நம்ம பிரெயின் தான். அடல்ட் பிரெயின் வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னா 1.5 kg இருக்கும். ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா 1600 கிராம் இன் men, 1450 கிராம் இன் women. கம்போஸ்ட் ஆஃப் 100 பில்லியன் நியூரான்ஸால மேட் அப் ஆனதுதான் நம்மளோட பிரெயின். அனாட்டமிக்கலா பிரெயினை வந்து மூணா டிவைட் பண்றாங்க. ஃபோர் பிரெயின், மிட் பிரெயின், ஹிம் பிரெயின். டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிரெயின். ஃபோர் பிரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரம், தலாமஸ், ஹைபோதலாமஸ். மிட் பிரெயின்ல அடுத்து ஹிம் பிரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா பான்ஸ், மெடுலா ஆப்ளிகேட்டா, செரிபெல்லம். ஃபோர் பிரெயின்ல டாலன்செஃப்லான், டயன்செஃப்லான். மிட் பிரெயின்ல மீசன்செஃப்லான், ஹிம் பிரெயின்ல மீடன்செஃப்லான் அண்ட் மைலன்செஃப்லான். The brain is lined by membrane called meninges. நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் ஒரு கவரிங் லேயர்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரெயினை கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து meninges. The brain constitutes marked by surface zyri. Zyri na brain